Grand test number 13. Let us go with the first question. 31 to 35 simplifications. First question, 324 divided by 12 plus 29 into 3 minus 48 plus 39. If you observe, units places different ga unnai kabatti we'll check with the units value ma. 12, 370, 324. Any times andi? It's 27. And last ki enta ostundi? 7. 9 into 3, 7 minus 8 plus 9. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంతండి? 1. 14 plus 1, 15. లాస్ట్ కి 5 రావాలి. ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. 44% ఆఫ్ 250 అంటున్నాడు. ఇందులో డబుల్ చేస్తే ఎంత అండి? 88. 88 44 లో హాఫ్ ఎంత? 22. 88 plus 22 ఎంత? 110 ప్లస్ 30% ఆఫ్ 270. ఇట్స్ 8, 10. So 81 plus 169. Okay, 169 plus is 170 plus okay 190, 360. Option B is the answer. Question number 33. Look at here. Square root of 324. Entani? 18 plus 16. 18 plus 16 entani? 34. Ante 17 2s are 17, 30s are 2 15s. Option D is the answer. Next question. 209 divided by 399 into 21 into 21 minus 11 into 11. Okay, 29 any times andi? 19 times. 19 into 20, 380. 380 plus 19. నెక్స్ట్ 19 ఎన్ని టైమ్స్ అండి? 11 టైమ్స్. ఎన్ని టైమ్స్ మా? 11. నేను ఇక్కడ 11 కామన్ తీసాను అనుకోండి. 21 మైనస్ 11 ఎంత? 10. 11 into 10, 110. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 729. 9. 784 is the square root of which number ma? 28 plus is the 4 equals to x plus 7. Okay, ఈ 7 ఇది క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 2 అండి. 34 is the answer. Option A. Next question అండి. 36 to 40 is a basic algebra. Let us go with the first one. ఫస్ట్ కేసులో ప్రోడక్ట్ ఎంత చెప్పొచ్చు అండి? 45. ప్రోడక్ట్ 45 రావాలి. సమ్ ఎంత రావాలి? -18 రావాలి. -15 -3. అప్పుడు x ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? 15, 3. We need to multiply with which number? 3. 15 3s are 45, 9. ఈ కేసులో ప్రోడక్ట్ ఎంత? -6. సమ్ వచ్చేసి ఎంత రావాలి? +5. అంటే ఏం రాయొచ్చండి? 6 - 1. y ఈక్వల్స్ టు -6 and 1. Which number we need to multiply? 5. -30, 5. If you check with the 45, both the cases 45 is greater. If you check with the 9, both the cases 9 is greater. Simply x greater than y. Option A. It's a question number 37 ani. First case, product is how much ma? 6. Sum should be -7. -6 -1. X equals to 6, 1 multiplied with 2. 12, 2. These are the x values ma. Next, product is 30. Sum should be -11. -6 -5. Y is equals to 6, 5. Which number we need to multiply? 3. That is 18, 15. So when you check with the 12, both the cases 12 is less. 12 is less, then obviously 2 is also less. X less than y. Option B. Next question. It's a question number 38 ma. 625 power 1/2, 1/4 అంటున్నాడు. ఓకే, విచ్ we can say 5. ఏం చెప్పొచ్చు మా? 5x ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1225 35 ఈక్వల్ టు 155. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 120. అప్పుడు x ఈక్వల్స్ టు 24. నెక్స్ట్, ఇది ఎవరి స్క్వేర్ రూట్ అండి? 14y ఈక్వల్ టు 279 మైనస్ 13, 266. Y is equals to 14 19 right. So appudu emavuthundi ma? X greater than y. It's 39. Let me simplify the equation first.
ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చామంటే రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. 12x² minus 10x², 2x², 22 is the negative, this is a positive, minus 11x plus 12 equals to 0. ప్రోడక్ట్ ఎంతండి 24. సమ్ వచ్చేసి -11 -8 -3. అప్పుడు x ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది 8, 3 చేయాలా, సింప్లిఫై చేశాక చూద్దాం. ఇతరులకు వచ్చేసి ఏమవుతుందిమా 4y² minus 28y plus 3 equals to 0. సో ఇది ప్లస్ అవుతుంది కదా, ఫైన్, సారీ. ఓకే, ఇదొక వచ్చేసి ప్లస్ అవుతుంది, -8y plus 3 equals to 0. చూడండి ఇక్కడ ఈ రెండు ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే 1:2, అంటే సింపుల్గా వీళ్ళని ఎవరితో మల్టిప్లై చేద్దాం 2తో. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 16, 6. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ ఎంత అండి 12. సమ్ ఎంత రావాలి -8 -6 -2. y is equals to 6, 2. You need to multiply with the 2. No necessary. Right. ఇక్కడ 16తో చెక్ చేస్తే both the cases greater. 6తో చెక్ చేస్తే equal and greater. x greater than or equals to y. Option C. Next question అండి. Question number 40. x² equals to 81. అప్పుడు x equals to ఏమని చెప్పొచ్చండి +or-9. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ 81, సమ్ -9, 18, -9 అప్పుడు y ఈక్వల్స్ టు 9. ఈ పాజిటివ్ తో చెక్ చేస్తే ఈక్వల్, నెగటివ్ తో చెక్ చేస్తే లెస్. x less than or equals to y. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41 అండి. ద రేషియో ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ a and b ఈజ్ 4:5. ప్రజెంట్ AB ఏ రేషియోలో ఉన్నారండి 4:5. తర్వాత 12 years later A will be 12 years hence A value, and 6 years ago B value. B ఎన్ని years ago అని 6 years ago will be in the ratio of 1.5 times అంటే 3:2 నా ఎంతండి 3:2. We'll check with the option verification. మనం అడిగింది ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ B అండి. B 20 అనుకుంటే 520 అయితే 4 ఎంత అవుతుంది 16. 12 years తర్వాత 16 plus 12 28, 3 మల్టిపుల్ అండి అవ్వదు కదా, క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. 515 అనుకుంటే 1 3 అవుతుంది, 4 ఎంత 12. ఇప్పుడు 12 అయితే 12 years తర్వాత 24కి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఎంత వచ్చింది 15. 6 years ago ఎంత అవుతుంది ప్రజెంట్ 15 అయితే 6 years ago ఎంత అవుతుంది 9, 2 మల్టిపుల్ ఎలిమినేట్. 524 అయితే 4 ఎంత 20. ఇప్పుడు 20 అయితే 12 years తర్వాత ఎంత అవుతుంది 32, 3 మల్టిపుల్ కాదు. ఇప్పుడు 30 అనుకుంటే 530 అయితే 4 ఎంత 24. ఎంతండి 24 + 12 36, 336 ఉంది. ఇప్పుడు 30 అనుకుంటే 6 years ago 24, 36, 24, 3:2 ఉంది కదా. ఆప్షన్ D is the answer. లేదు సార్ విల్ గో విత్ ద ప్రొసీజర్ అనుకుంటే ప్రజెంట్ ఏజెస్ 4x 5x అనుకోవాలి. ఇతను +12 years, ఇతను -6 years. అప్పుడు రేషియో ఎంత అవుతుందంటని 3:2. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ విత్ ద ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 42. Pawan and Karan can together complete the work in 24. Pawan alone 56 days. In how many days Karan alone can complete the 5/6 of the same work? Pawan plus Karan 24 days. Pawan alone 56 days. మనకు కరణ్ కావాలి మా ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 8 3s 8 7s అంటే 8 × 3 × 7. 24 అంటే 24 పోతే ఎంత అండి 7. 56 పోతే ఎంత అండి 3. అప్పుడు కరణ్ ఎంత అవుతాడు 4. ఇప్పుడు కరణ్ కంప్లీట్ వర్క్ చేయాలంటే 8 × 3 × 7/4 రాయాలి. కానీ కంప్లీట్ కాదు, మనకు కావాల్సింది ఎంత 5/6. ఎంతేనా 4 ఎన్ని టైమ్స్ అండి 2 times. 6 6 cancel, 7 5s 35. Karan can complete 5/6 of the work in how many days ma 35 days. Question number 43. Average of 8 numbers is 76. If 2 numbers 42 53 are mistakenly written as 56 63, what is the original average antunnadu? If you observe, what is the present average ma 76. Okay, in that 2 numbers original numbers are 42 53, but mistakenly he has taken 56 and 63. He has taken more value or less value?
more value. Compare to 53, 63, 10 extra, and here to here will be 4 extra, 14 extra. 10 plus 14, 24 extra. 24 extra undi ante you need to minus 24 by any numbers andi 8. 24 by 8 enta 3. 76 minus 3, 73. What is the original average andi? 73. Option C is the answer. Next question. A and B started a business with investment of 30,000, 45,000. If A withdraws from the business after 9 months, what will be his profit share after 1 year of the business? If you observe, AB start chesarandi. What is the investment ratio చెప్తారా? 2:3. ఎంతండి? 2:3. And A left after 9 months. అంటే B 12 months ఉంటే A 9 months ఉన్నాడు. 3 3s 3 4s అండి? 3. ఇదెంతండి? 4. ఈ రెండు క్యాన్సల్. ఎంతండి? 1:2. మనం ఏమడిగాడు? ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ ఏ అడుగుతున్నాడు ఇన్ ద బిజినెస్. ఓకే, సో ఏ ఎంతండి? 1 అవుట్ ఆఫ్ 3. 1/3 ఎంత పర్సెంటేజ్? 33.33%. ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రేషియో ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ అనిల్ ఈస్ 5:3. ఇఫ్ హిస్ ఇన్కమ్ ఈస్ 15,000, ఫైండ్ 120% ఆఫ్ సేవింగ్స్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇన్కమ్ 5 parts ఉండి ఎక్స్పెండిచర్ 3 parts ఉంటే సేవింగ్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది? 2 parts. మనకు 5 ఎంత తెలుసు? 15,000. 5 15,000 అంటే 3 times కదా. 2 3 times అయితే ఎంత అవుతుంది? 6,000. సేవింగ్ ఎంత అండి? 6,000 అవుతుంది. కానీ మనకు ఎందులో ఎంత కావాలి? 120%. అంటే ఏమని రాయొచ్చు? 6/5. 5 ఎన్ని టైమ్స్? 1200. నథింగ్ బట్ ఎంత అండి? 7200. ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. It's a question number 46. The area of rectangle with breadth equals to the radius of a circle with the perimeter is 88 is 280 centimeter square. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఇదేమో ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, ఇది పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ సర్కిల్. ఓకే, సర్కిల్ పెరిమీటర్ ఫార్ములా ఏంటి? 2πr. 2 into 22/7 into r equal to 88. 44 2 times. r ఎంత అండి? 14. ఇక్కడ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ అన్నాడు, అంటే బ్రెడ్త్ ఎంత? 14. మనకు ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి? 280. మనకు ఏరియాకి ఫార్ములా ఏంటి? ఎల్ ఇంటూ బి. ఆల్రెడీ బ్రెడ్త్ 14 అని తెలిసినప్పుడు ఎల్ చెప్పేయచ్చు కదండి. ఎంత అవుతుంది? 20 అవుతుంది. బ్రెడ్త్ వచ్చేసి 14 ఉంది. మనకు పెరిమీటర్ కావాలంటే సమ్ ఇంటూ 2 ఏనా? సమ్ ఎంత అండి? 34. 34 into 2 68. ఆప్షన్ డి ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. What will be the compound interest obtained on a sum of 48,000 invested for 2 years at the rate of 5% compounded annually అన్నాడు. ఎన్ని ఇయర్స్ కండి? 2 years మా. ఇందులో 5% ఎంత చెప్పండి? 2400. ఎంతండి? 2400. మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఎంత వస్తుంది? 2400 ప్లస్ 5% ఆఫ్ 2400 ఎంత? 120. ఎంతండి? 120. టోటల్ విల్ బి 4920. ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద ఆన్సర్. 48. The ratio of the profits obtained on A and B is 5:6. They are sold at a profit of 12.5%, 10% respectively. Their selling price is 888. What is the difference between their cost price అంటున్నాడు. If you observe, ఈ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ని మనం ఫ్రాక్షన్ లో రాద్దాం. ఏ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత అని చెప్పొచ్చండి? 1/8. అలాగే బి ప్రాఫిట్ ఎంత? 1/10. మనకు క్లియర్ గా తెలుసు, ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ లో రాస్తే ఇది ప్రాఫిట్ అవుతుంది, ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ అవుతుంది. ఇది ప్రాఫిట్ అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది? కాస్ట్ ప్రైస్. మనకి ఇక్కడ ఏ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత తెలుసండి? 5. అంటే 1 ఎంతకి ఈక్వల్? 5. 1 part 5 అయినప్పుడు నేను ఎస్పి రాసుకుంటాను మా. ఏం రాసుకుంటున్నాను? ఎస్పి. ఎస్పి ఎన్ని పార్ట్స్? 9 ఎంత అవుతుంది? 45. ఓకేనా? అట్లాగే సిపి ఎంత అవుతుంది? 40. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 ఈక్వల్స్ టు ఎంతండి? 6. ప్రాఫిట్ 6 అనుకుంటే ఎస్పి ఎంత అవుతుంది? 66. సిపి ఎంత అవుతుంది? 60. మనకు ఒక పాయింట్ క్లియర్గా ఇచ్చాడు, వాళ్ళ సమ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు. ఈ ప్రైజు సమ్ ఎంతండి? 111. 111 ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 888. 1 ఈక్వల్స్ టు మనం ఏమడిగాడు? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాస్ట్ ప్రైజెస్ అన్నాడు. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 20 into 8 160. ఆప్షన్ బి ఈస్ ద ఆన్సర్. 49 to 53.
The bar graph given below shows the total number of posts, photos plus reels shared by 6 people in June 2021 on Instagram. ఓకే, ఫొటోస్ అండ్ రీల్స్ అటండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాడు కాంబినేషన్. ఓకే, డైరెక్ట్గా 50 1 పార్ట్ ఎంతకి ఈక్వల్, 2కి ఈక్వల్. అంటే ఇది ఎంత అవుతుందండి, 28 32 44 38 40 50. ఒకసారి రాసుకోండి, అవి బెటర్, నెక్స్ట్ ఈజీ అవుతుంది చేసేటప్పుడు మధ్యలో వెతకకుండా. టోటల్ పోస్ట్ షేర్డ్ బై ఆర్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ ద ఎస్ అంటున్నాడు. ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎస్, ఎంత లెస్ అండి, 8/40. 8/40 అంటే ఎంత, 1/5. 1/5 ఎంత పర్సెంటేజ్, 20%. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ జూలై 2021, total posts shared by Q and U is 12 and 15 more than the previous month respectively. Find the total number of posts shared by Q and U in July 2021. ఇక్కడ Q ఎంత వచ్చింది మనకి, 28. అలాగే U ఎంత వచ్చింది, 38. ఈ రెండు సమ్ ఎంత అండి, 66. మనం ఇక్కడ ఎంత యాడ్ చేస్తున్నాం, 27 కదండి. అప్పుడు టోటల్ ఎంత అవుతుంది మా, 93. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. ముందు మంత్ కంటే ఈ మంత్లో ఎక్స్ట్రా పోస్ట్ చేశారట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఫైండ్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ షేర్డ్ బై పిఆర్యు. పి ఎంత అండి, 50. ఆర్ ఎంత, 32. యు ఎంత, 38. మనం బేస్ 32 అనుకుంటే ఇది ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉందండి, 18. ఇది ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది, 6. టోటల్ ఎంత ఎక్స్ట్రా, 24ని ముగ్గురికి ఇస్తే 88. 32 + 8 40. ఆప్షన్ సి. టోటల్ పోస్ట్ షేర్డ్ బై టీ ఈజ్ 4 more than the total reel shared by him. ఫైండ్ ద టోటల్ రీల్ షేర్డ్ బై టీ అంటున్నాడు. టీ మొత్తం ఎంత రాసుకుందాం మనం, ఎంతండి, 44. ఇందులో ఫోటోస్ అనేవి రీల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయన్నాడు, మైనస్ చేసేద్దాం. ఎంత అవుతుంది, 40. ఇద్దరికి ఈక్వల్గా ఇస్తే 20 20. ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారు, ఫోటోస్. అంటే ఫోటోస్ ఏమవుతాయి, 24. మనం అడిగింది రీల్స్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత, 20. క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ ది టోటల్ ఫోటోస్ టు టోటల్ రీల్స్ బై క్యూ ఈజ్ 5:9. ఫోటోస్ అడుగుతున్నాడు. ఫోటోస్ ఎంత అవుతుంది, 5/14 ఇంటూ క్యూ మొత్తం ఎంత, 28. 2 times కాబట్టి ఎంత అవుతుంది మా, 10. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్. 54. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ చైర్ ఈజ్ 4500. It is marked up by 11 1/9%, sold and is sold after 2 successive discounts of 5 and 10%. Find the profit or loss percent. Observe here, CP ఎంతండి, 4500. ఇక్కడ మార్క్డ్ అప్ అంటున్నాడు. ఇది మార్కప్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉందనే కదా. ఎంత ఫ్రాక్షన్ అండి, 11 1/9. 1/9 1/9 1/9 మోర్ అంటే 10/9. అంటే ఇది 9 అయినప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది, 10 అవుతుంది. ఎంత అవుతుంది మా, 10. 10 అంటే ఎంత, 5000 అవుతుంది. ఎంతని, 5000. ఇప్పుడు ఈ 5000 మీద 5% 10% రెండు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అని అడిగాడు. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఫస్ట్ 5 చేసి తర్వాత 10 చేసినా, ఫస్ట్ 10 చేసి తర్వాత 5 చేసినా సేమే కదా. ఇందులో 10 తీసేద్దాం. ఇందులో 10% ఎంత, 500 పోతే ఎంత అవుతుంది, 4500. నా కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చింది కదా. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నా, ఈ 5 నాకు లాసే కదా. ఎస్ ఆర్ నో సార్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, 5% లాస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. Speed of the boat downstream is 40% more than the upstream speed. Boat takes 14 hours to travel 98 km downstream. Time taken to travel 120 km upstream అంటున్నాడు. ఫస్ట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ టు స్పీడ్ టు అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ రేషియో రాసుకుందాం. ఎంతన్నది, 7:5. అలాగే డౌన్ స్ట్రీమ్ లో 14 hours తీసుకొని ఎంత దూరం వెళ్ళాడు, 98. 98/14 7. ఎంతండి, 7. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, 5 కదా. అంటే ఇప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ టైం కావాలి మనకు అంటే 120 km బై అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత, 5 ఈక్వల్స్ టు 24 hours. ఆప్షన్ సి. ఇట్స్ 56. Rohit spent 10% of income for rent, 20% on food. From the remaining income, he spent 30% on medicine, saves something. Find the amount spent on the food. ఒకసారి మొత్తం ఎంత అనుకుందామండి, 100. అందులో ఫుడ్కి ఎంత వెళ్తుంది,
20 వెళ్తుంది, రెంట్కి ఎంత వెళ్తుంది, మొత్తం ఎంత 30 పోయింది. 30 పోతే ఇంకెంత ఉంది మా 70. 70లో 30% ఎక్కడ పోతుంది, మెడిసిన్కి వెళ్తుంది. రిమైనింగ్ సేవింగ్ అవుతుంది కదా, అంటే మనకు 70% కదా కావాల్సింది. ఇందులో 70% ఎంత అవుతుంది, 49 అవుతుంది. అంటే 49 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఎంత ఇచ్చాడు, 39200 అన్నాడు. కానీ అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ ఫుడ్ అన్నాడు. ఫుడ్ ఎంత ఉంది, 20. ఎంత ఉందండి, 20. ఇది ఎన్ని టైమ్స్ అండి, 8 టైమ్స్. ఎన్ని టైమ్స్, 8 టైమ్స్. అంటే 160,000. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. 57. In a bag there are 5 red, 3 white, 7 orange ball. One ball is picked up randomly. What is the probability that ball is neither white nor orange? అంటే ఏంటండి, వైట్ అవ్వద్దు, ఆరెంజ్ అవ్వద్దు. వైట్ ఆరెంజ్ కాకుండా ఇంకేమున్నాయి, రెడ్. 5 by మొత్తం ఎన్ని, 15. 5 by 15 ఎంత అండి, 1/3. ఆప్షన్ ఈ ఈస్ ద ఆన్సర్. 58. A man rows to a place 336 kilometer distance and back in 30 hours. He finds that he can row 8 kilometer with the stream in the same time 7 kilometer against the stream. Find the speed of the stream అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ 8 కిలోమీటర్ విత్ ద స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి, డౌన్ స్ట్రీమ్. ఇన్ ద సేమ్ టైం అంటే టైం కాన్స్టెంట్. టైం కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఏ ప్రపోర్షన్, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. టైం కాన్స్టెంట్ ఉంటే డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఏ ప్రపోర్షన్, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత రాయొచ్చండి, 8:7 అయినా సార్? నో సార్, రైట్. 336 కిలోమీటర్స్ని వెళ్ళేటప్పుడు ఏ స్ట్రీమ్లో వెళ్తున్నాడు, ఏదో ఒకటి అప్ అండ్ డౌన్ కదా. డౌన్ స్ట్రీమ్ అనుకుంటే ఏం రాద్దాం, 8x ప్లస్ వచ్చేటప్పుడు 336 కిలోమీటర్స్ని 7x ఈక్వల్స్ టు ఎన్ని అవర్స్ పట్టింది, 30 అవర్స్. ఈ 8 ఎన్ని టైమ్స్ అండి, 42 టైమ్స్ నా. 7 ఎన్ని టైమ్స్, 748. అంతేనా? ఈ మొత్తం సమ్ ఎంత, 90. 30తో క్యాన్సిల్ చేస్తే, 30తో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 3 వచ్చింది. మనకు కావాల్సింది స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్ అన్నాడు. స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏనా, డిఫరెన్స్ ఎంత, 1 పార్ట్. 1 అంటే 3, 3/2 అంటే 1.5. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ మొత్తం 90 అండి. 90/30 ఎంత, 3. 3 అనేది ఎవరి వాల్యూ, ఎక్స్ వాల్యూ. అంటే 8x 7x కదా, డిఫరెన్స్ ఎంత, ఎక్స్. x/2 అంటే 1.5. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 59 to 65 సింప్లిఫికేషన్స్. ఓకే, నన్ ఆఫ్ దిస్ ఉంది కాబట్టి విల్ గో విత్ ద క్యాలిక్యులేషన్ అండి. ఫస్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేద్దామండి. ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, 9 + 1 11, 9 2, this is 10, 1 1 2 3 1, this is the 0 and this is the 4, this is the 9. 940 is the answer. Next question అండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ x/9 is equals to, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ కావాలండి. 36లో 19 పోతే ఎంతండి, 19. 17 ఎంతండి, 17. ఇటు వచ్చేసి 10 ఇంటూ 9 కదండి, 90. 17 9s 153, 9153. x ఈక్వల్స్ టు 9153. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. 8.7 ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ కావాలి. ఒకసారి చూడండి క్యాలిక్యులేషన్. 64 × 58 ఏనా అండి, 50తో చేయాలి ఫస్ట్, అవునా? అంటే 100/2 ఏనా, 100/2 అంటే 360 రాయొచ్చు కదా. చూడండి ఇక్కడ నేను ఇది ఏం రాస్తున్నానమ్మా అంటే 64 × 50 + 8 రాద్దాం. ఈ 100తో 50తో చేసే బదులు ఏం రాద్దాం, 100/2. 2తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 30, 200 ప్లస్ 8తో చేస్తే 480 + 32, 490, సారీ 512, 480 కదా. 480 + 32, 512. అంటే టోటల్ ఎంతమా, 3712 పాయింట్, అంటే 37.12. లాస్ట్కి 2 రావాలి, ఇది యాడ్ చేస్తే 82. ఆప్షన్ దిస్ 82. 37 + 8 is the 45. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. 62. 56 × 6 is the 336 minus 240 + 56
296 ప్లస్ 169. ఓకే, ఇక్కడ 4 తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ 36 ఎక్కువ ఉంది, మొత్తం ఎంతండి 40. 169 ప్లస్ 40 209. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 225. 15 into 105/7 equals to 225 into x. 15 ఎన్ని టైమ్స్ అండి, 15 times 15 7. 7 7 cancel 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ 31 కానీ 26 కానీ కామన్ తీసేసి సరిపోతుంది సింపుల్గా, అంతేనా? 26 కామన్ తీద్దామా? 26 కామన్ తీసి ఎంత మిగులుతుంది? 31 ప్లస్ 31 ఎంత అవుతుంది? 62/4 ఈక్వల్స్ టు x. ఓకే, 2 2s are 2, 31s 2 13s. 13 into 30 390. 390 plus 13 403. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లెట్ మీ రైట్ జనరల్ రాద్దాం. 40% అంటే 2/5 ఏనా అండి? 45% అంటే 9/20 ఇంటూ 3/10 ఇంటూ 1200 ఈక్వల్స్ టు x/5. 5 క్యాన్సల్, ఈ 0 ఈ 2 zeros క్యాన్సల్, మా 2 2 క్యాన్సల్. ఓకే, 12 into 9 108 into 3 324. ఆప్షన్ ఈ ఈస్ ద ఆన్సర్.